Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Haribo, 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 Haribo. Prabhupada, 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 Prabhupada. जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की इस्कन संस्थापक आचार्य श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की श्री द्वारका धाम की नदिया नवद्वीप धाम की मायापुर चंद्रोदय मंदिर की जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की जय भुवन मंगलमय हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन जनक श्री श्रीमन गौरांग महाप्रभु की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की गौर प्रेमानंदे all glory to assembly Lord. All glory to assembly Lord. All glory to assembly Lord. All glory to Sri Guru and Gauranga, all glory to Srila Prabhupada, all glory to Srila Gurudev ki jai.
नारायण नमस्कृत्यं नरश्चैव नरोत्तमः देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वेदे रामायणश्चैव पुराणे भारतेस्तथा आदौ चान्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधव। परमानंद हे माधव पदुगणुचि मकरंद परमानंद से मकरंद पान करी आनंदे बोल हरि हरि। हरिंक नामे बांध भेड़ा पारी करिबे सकाडोळा। ସେଚ କାଡୋଳାଙ୍କ ପୟରେ ମନ ମୋର ନିରନ୍ତରେ। ମନ ମୋ ନିରନ୍ତରେ ରହୁ हा कृष्ण बोले जीव जाऊ। हा कृष्ण बोले जाऊ जीव मोते उद्धर राधा धव। मोते उद्धर राधा धव मोते उद्धर राधा धव। धर्म प्रोज्झित कैतवत्र परम निर्मत्सरणं सतां वेद्य वास्तमत्र वस्तु शिवदं तापत्रानुमणनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरीश्वर सद्यरुद्यवरुदते अत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमधुरसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरसिका भुवि भावुका अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमदख्यते योगस्य जानत विद्याशक्रे सततं हितां तस्यां श्रीयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुद्भद्रसि पुंस शोकमोहो भयापः श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद् वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परमगीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्ममाविष्कृतं तच्छृणन् सुपठन् विचारेण परो भक्त्या विमुचे नरो अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थो विनिर्णय गायत्री भासरूप्यसु वेदार्थ परिबृहित सर्ववेदेतिहासारं सारं सारं समुद्रतं सर्ववेदान्तसारं श्रीमद्भागवतमिष्यते तद्रसामृतप्तस्य नान्यत्रस्य जुरति कोति कृष्णभक्तिरसस्वरो श्रीभागवत ताते वेद शास्त्रहैते परममहत् चारि वेद उपनिषदे যত কিছু আয়া তার অর্থ লয়া ব্যাস হরিল সঞ্চয় যেই সূত্রে যেয় বিষয়াবচনা ভাগবতে সেহিরো শোকানি বন্ধন
জীবের নিস্তার লাগে সূত্র কইল মায়াবাদী ভাষ্য শুনলে হয় সর্বনাশ তবে পুরুষার্থ ভক্তি ভাগবতে চারি পুরুষার্থ প্রেম বেদেইক ভাগবত তুলসী গায় ভক্ত জনে চতুর্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে মায়া মুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান জীবের কৃপায় কইল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ যাও ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে একান্ত শ্রয় কর চৈতন্য চরণে ভাগবত যে নামে সে যবন সমা তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভু জামা হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীমদ্ভাগবতম চতুর্থ স্কন্ধ চতুর্বিংশ অধ্যায় শ্লোক 78 ইদম যা কল্য পুত্রায় প্রাঞ্জলি শ্রদ্ধান্বিত শৃণুয়াৎ শ্রন্দয়েন মর্ত্যো মুচ্যতে কর্মবন্ধনে ইদং য কল্য উত্থায় প্রাঞ্জলি শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ শৃণুয়ান শ্রवयेन मर्त्यो मुच्यते कर्मबन्धने इदं च कल्लजीवोत्थाय प्राञ्जलि श्रद्धयान्वितः शृणुयान् श्रवयेन् मर्त्यो मुच्यते कर्मबन्धने शब्दानुवाद इदम এই স্তোত্র ଯେଉଁ ଭକ୍ତ କଲେ ବଡ଼ି ସକାଳେ ଉତ୍ଥାୟ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରାଞ୍ଜଳି ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଅଦ୍ୱୈତ ଏହିପରି ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶୃଣୁୟାତ୍
ନିଜେ ଗାନ କରେ ଓ ଶ୍ରବଣ କରେ, ଶ୍ରାବୟନ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଏ, ମର୍ତ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ମାନବ ମୁଚ୍ୟତେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ କର୍ମ ବନ୍ଧନେ, କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ। ଅନୁବାଦ: ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଉଷା କାଳରେ ଗାତ୍ରୋତ୍ଥାନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାନ୍ୱିତ ଚିତ୍ତରେ କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟେ ଏହି ସ୍ତୋତ୍ର ଗାନ କରି ଶ୍ରବଣ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରାଇବେ, ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ। ମୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ କୁହାଯାଇଛି ମୁକ୍ତି ହିତ୍ୟା ଅନ୍ୟଥା ରୂପମ୍। ମୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱରୂପେଣ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ 6ରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆମେମାନେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛୁ। କର୍ମବନ୍ଧନର ଅର୍ଥ ସକାମ କର୍ମର ବନ୍ଧନ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ସକାମ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ଓ ପାଇବା ନିମିତ୍ତ ନାନାବିଧି ଯୋଜନା କରୁଥାଏ। ଭକ୍ତିଯୋଗ ପନ୍ଥା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅଟେ, କାରଣ ଭକ୍ତିଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉନ୍ନତ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଉପଦେଶ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁଯାୟୀ କ୍ରିୟା କରିବା। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତତର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କର୍ମ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ କର୍ମଫଳରେ ବାନ୍ଧି ହେଉନାହୁଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, କାରଣ ଭଗବାନ ତାହା ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳ ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ କର୍ମ କରିବାର ଅର୍ଥ କର୍ମଫଳର ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଆମର ଶରୀର, ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ଅଟେ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗାର୍ଥେ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କର୍ମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ବା ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନାର୍ଥେ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସ୍ଥିର କରାନ୍ତି। ଇଦଂ ଚ କଲ୍ୟଉ ଉତ୍ଥାୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳି ଶ୍ରଦ୍ଧୟାନ୍ୱିତଃ ଶୃଣୁୟାନ୍ ଶ୍ରବୟେନ୍ ମତ୍तो ମୂର୍ଚ୍ଛନ୍ତେ କର୍ମ ବନ୍ଧନେ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଉଷା କାଳରେ ଗାତ୍ରୋତ୍ଥାନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାନ୍ୱିତ ଚିତ୍ତରେ କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟେ ଏହି ସ୍ତୋତ୍ର ଗାନ କରି ଶ୍ରବଣ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରାଇବେ, ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତ ଶିବଜୀ ପ୍ରଚେପ୍ତାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ এই କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କଲି, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ତୋତ୍ର କହିଲି, ସେ ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ଯଦି ଜଣେ ସକାଳେ ଉଠି ବଡ଼ି ସକାଳେ ଉଠି ସ୍ନାନ ଶୌଚ କରି এই ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗାନ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ତ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ এই ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସିଛୁ, ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ମାନେ ହେଉଛି କର୍ମ ବନ୍ଧନର ସ୍ଥାନ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଅଛୁ। ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ତିନିଟା ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧୁଛି। ଗୋଟେ ସୁନାର ଦୌଡ଼ି, ଗୋଟେ ରୂପାର ଦୌଡ଼ି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୁହାର ଦୌଡ଼ି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶିକୁଳି, ରୌପ୍ୟ ଶିକୁଳି, ଲୁହାର ଶିକୁଳି, ଲୌହ ଶିକୁଳି। ଯେମିତି ଆମେ ଜେଲଖାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଏଦୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ କଏଦୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଫେସିଲିଟି ଦିଆଯାଉଛି, ତାଠାରୁ ଟିକେ ନିମ୍ନତର ଯେଉଁମାନେ କଏଦୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ଫେସିଲିଟି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମର୍ଡରର ବା ହତ୍ୟାକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ରୂପ କାରାଗାରରେ ଆମେ ତିନିଟା ବନ୍ଧନ, କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛେ ବା ତିନିଟା ଗୁଣରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛେ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ ଫେସିଲିଟି ପାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ରହିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଯେଉଁମାନେ ରୌପ୍ୟ ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, ରୂପାର ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲୁହାର ଶିକୁଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ମର୍ଡରର ବା ହତ୍ୟାକାରୀ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଜେଲଖାନାରେ ଯେଉଁ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଲୁହା ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା। କିନ୍ତୁ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସହଜ ଉପାୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞାର୍ଥାତ୍ କର୍ମଣ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲୋକୟଂ କର୍ମବନ୍ଧନ। ଆମେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ କଲେ ଆମକୁ ଆଉ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ, ଗୋଟିଏ
ସୈନିକ ସୈନିକ ତାର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ସେ ବହୁତ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମାରୁଛି ଏବଂ ନିଜ ଦେଶର ସେ ମାନ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ସୈନିକଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମେଡାଲ ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବୀରଚକ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୈନ୍ୟଟି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆସିକି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରକୁ ବାଡଉଛି ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯଦି କିଛି କର୍କଶ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ମହିଳା କମିଶନରେ ଏତଲା ଦେଇଦେବ, ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆସିକି ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ନେବ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଡେଇ ନଥାଉ, ମାରି ନଥାଉ, କଥା ଖାଲି ପଦେ କଥା କହିଦେଲେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ଏତଲା ଦେଇଦେବ ଥାନାରେ, ତାହେଲେ ସେ ସୈନିକକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଯିବ। କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଠି ସୈନିକଟି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଛି, କେତେ ସୈନିକଙ୍କୁ ମାରିକି ସେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରୁଛି ବା ଦେଶକୁ ଜୟ କରୁଛି, ସେଠି ବରଂ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମେଡାଲ ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ପ୍ରମୋସନ ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ତା ଦରମା ବଢେଇ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଲି କେବଳ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖାଲି କିଛି ପଦ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏ ଶରୀର ଏବଂ ଶରୀର ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହବା, ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହବା। এই ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଯସ୍ୟାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି କୁଣପେ ତ୍ରିଧାତୁକେ ଶୋଧି କଳତ୍ରାଧୀଷୁ ଭୌମିଜ୍ୟଧି ଯତୀର୍ଥ ବୁଦ୍ଧେ ସଲିଳେନ କହିର୍ଚିତ ଜନେଷୁ ଅଭିଜ୍ଞେଷୁ ସଏବ ଗୋଖର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀରଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏ ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ବେଗ ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ମୁଣା, ଗୋଟେ ଥଳି। ଏ ଥଳି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବାତ, ପିତ୍ତ ଆଉ କଫ। କ'ଣ ଅଛି? ବାତ, ପିତ୍ତ ଆଉ କଫ। ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବାତର ଅଧିକ ହବ, ବାୟୁ ଅଧିକ ହବ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ପିତ୍ତ ଅଧିକ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। କଫ ଅଧିକ, ଶ୍ୱାସ ଅଧିକ ହେଲେ ଆଜମା ହବ, ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ହବ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇକି ଆମେ ମରିବା। ତିନିଟା ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ତ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ଆମେ କଥା କହିପାରିବାନି, କଣ୍ଠ ଗଡଗଡ ଗଡଗଡ ଶବ୍ଦ ହବ। ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବେନି, ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ସାଇତ ସେମାନେ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ପାଖକୁ ଆସି ଯାଇଥାଏ ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ ସବୁ କଣ୍ଠ ପାଖରେ ଆସି ରହିଥାଏ। କଥା ସେମାନେ କହିପାରିବେନି, ଖଡଗଡ ଗଡଗଡ ଗଡଗଡ ହଉଥିବ, ଖାଲି କଥା କହିପାରୁନଥିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଏ ଶରୀର। ତେଣୁ ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଯିଏ ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି, ବା ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖୁଛି, ଏ ଶରୀର ହଉଛି ମୋର ସବୁ କିଛି, ଏ ଶରୀର ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିବି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଧାରଣା, ଯସ୍ୟାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି କୁଣପେ, କୁଣପେ କହିଲେ ମୁଣା, ତ୍ରିଧାତୁକେ, ତିନିଟା ଧାତୁ, ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ। ତେଣୁ ଏ ଶରୀରକୁ ଯିଏ ସବୁ କିଛି ମନେ କରୁଛି, ତାପରେ ଏ ଶରୀର ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯସ୍ୟାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି କୁଣପେ ତ୍ରିଧାତୁକେ ଶୋଧି, ଶୋଧି କହିଲେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ, କଳତ୍ର କହିଲେ ବନ୍ଧୁ, ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେୟ ଦଉଛି, ଯେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ରକ୍ଷା ପାଇଲି, ମୋର ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ରକ୍ଷା ପାଇଲି, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯିଏ ନିଜେ କହୁଛି। ଶୋଧି କଳତ୍ରାଧୀଷୁ ଭୂମି, ଭୂମି କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଭୂମିରେ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଏଇ ଭୂମି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଭୂମିଟାକୁ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦଉଛି। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ। ଆମେ ପଢୁନେ ସ୍କୁଲରେ କୁହାଯାଉଛି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସୁଜଳମ୍ ସୁଫଳମ୍ ମଳୟଜ ଶୀତଳାଂ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାଂ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଗାଉନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ବୋଲୁଛେ ନା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଭୂମି, ଯୋଉ ଭୂମିରେ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ସେ ଭୂମିକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦଉଛେ, ମାତୃ ମାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦଉଛେ, ଜନନୀ ଆଉ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ବଡ ବୋଲି କହୁଛେ। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି, ଯତୀର୍ଥ ବୁଦ୍ଧେ ସଲିଳେନ କହିର୍ଚିତ। ଆଉ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛେ, ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ରହୁଛି ତମର ଗୟା, ଅଯୋଧ୍ୟା, ଏଲାହାବାଦ, ମଥୁରା, ବୃନ୍ଦାବନ, ହରିଦ୍ୱାର, ଋଷିକେଶ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଯୋଉ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ନଦ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ନଦୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଲାହାବାଦରେ ଅଛି ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ। ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ହଉଛି ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାଇକି ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା କ'ଣ ନା, ଆମେ ଏଠି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିବା, ସ୍ନାନ କଲେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବା, ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଯଦି ସମସ୍ତ ପାପୀ ମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ସ୍ନାନ କରିକି ପବିତ୍ର ହେଇଯିବେ ବୋଲି କହିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲେ? ଖାଲି ସ୍ନାନ କଲେ ଜଣେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ? ଜଣେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିକି ଜଣେ ପବିତ୍ର ହବନି। ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି, ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତୀର୍ଥଙ୍କର ବୋଲି ସାଧୁ, ସେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗଲାଭ କଲେ ହିଁ
ଜଣେ ପବିତ୍ର ହବ, ବିଶୁଦ୍ଧ ହବ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ପବିତ୍ର ହବ। ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ଗଙ୍ଗାର ପରଶ ହଇଲେ ପଶ୍ଚାତେ ପାବନ, ଦର୍ଶନେ ପବିତ୍ର କର ଏ ତୁମାର ଗୁଣ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଜଣେ ପବିତ୍ର ହବ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ବାହାରିଛି ଏବଂ ସେ ନଦୀ ଏ ଜଗତର ନଦୀ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେ ନଦୀ ହେଉଛି ଚିଜଗତର ନଦୀ, ଯୋଉଟା କି ଭଗବାନଙ୍କର ନଖ ବାଜିକି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବାମନ ଅବତାର ଉପରକୁ ପାଦ ବଢେଇଲେ ସେ ପାଦର ସ୍ପର୍ଶରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଳକୁ ଆସିଲା। ଆଣିଥିଲେ କିଏ? ଗଙ୍ଗାକୁ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଜଗତକୁ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? କହିପାରିବ? କିଏ କହିପାରିବ? 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 ଭଗୀରଥ। ଭଗୀରଥଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ନାମ ହେଇଛି କଣ? ଭାଗୀରଥୀ। ଭଗୀରଥ ଆଣିଥିବା ହେତୁ ସେ ନଦୀର ନାମ ହେଇଛି ଭାଗୀରଥୀ। ତେଣୁ ସେ ନଦୀର ଜଳ ହଉଛି ଏତେ ପବିତ୍ର, ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଜଣେ ପବିତ୍ର ହବ। ଗଙ୍ଗାର ପରଶ ହଇଲେ ପଶ୍ଚାତେ ପାବନ, ଦର୍ଶନେ ପବିତ୍ର କର ଏ ତୁମାର ଗୁଣ। କିନ୍ତୁ ଯେ ସାଧୁ, ଯେ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି କେବଳ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ଜଣେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଯାହା ହଉ, ଯୋଉମାନେ ନିଜର ଶରୀର ରୂପକ ମୁଣାକୁ ଯିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ, ଶରୀର ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୋର ସବୁଠାରୁ ନିଜର ଲୋକ, ଆଉ ନଦ ନଦୀରେ ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିକି ଆମେ କହୁଛେ ନିଜକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ, ଭୂମିକୁ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦଉଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଧାରଣା, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କାହାର ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି? ନା ଗାଭୀ ଏବଂ ଗର୍ଦ୍ଧବ। ଗର୍ଦ୍ଧବ ମାନେ କଣ? ଗଧ। ଗଧର ବୁଦ୍ଧି ଯାହା, ଏମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସେଇଆ। ତାହେଲେ କେତେ ବଡ କଥା କହିଦେଲା ଭାଗବତ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବଡ ବଡ ଆଘାତ ଆସୁଛି। କହିଲେ ଆରେ ଆମକୁ ଏଇଭଳି କଥା କୁହାହଉଛି? ଆରେ ତମକୁ ସେଇଭଳି କଥା କୁହାହଉଛି କାରଣ ତମମାନେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଛ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶରୀରଟାକୁ ସେମାନେ ମୁଣା ବୋଲି ନା ଶରୀରଟାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ କିଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଶରୀରଟା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ସେମାନେ କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଟା ଗଧର ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସେମାନେ କହନ୍ତି କଣ ନା ଆମେ, କାହାର ମୋବାଇଲ ବାଜୁଛି ଭାଇ? ଗୋଟେ ମାରିବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟେ ମାରିଦେଲେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ମାରିଦେଲେ ଏଠିକୁ ଆସିଲା ମାନେ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋଡରେ ରଖିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଗେଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରଖିଦେବେ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିନା କହିବାରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା, ମୁଁ କିନା କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଥିଲି ମୁଁ କିନା ଭୁଲିଯିବି କଣ। କେତେ ମାନେ ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରୁଛୁ ଆମେ, ଯୋଉମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବକ୍ତା ସିଏ ଫେସ୍ କରୁଛି ସେ ପ୍ରକାର। ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା ମାନେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ପ୍ରକାରକୁ ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ କିନା ଯୋଉଠି କହୁଥିଲି ମୁଁ ସେ ଭୁଲିଯିବି, କିନା ମୁଁ କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଥିବି। ମାନେ ଏତେ ସଚେତନ ଆମେ ହଉନୁ, ଆଉ କଣ କରାଯିବ? ତେଣୁ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, ଏ ଶରୀରଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଆମ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ଲାଭ ହେଇଗଲା। ଆମ ଜୀବନ ଆସିଛେ ଏ ଜଗତକୁ, ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସିଛେ, ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବୁ ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତିଟା ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମେ ସେ କାଲି ନା ପରଦିନ କଥା କହୁଥିଲେ, ମୁକ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ କହନ୍ତି ମୁକ୍ତିଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନର୍କ। ମୁକ୍ତି ଯେ ପାଇବା ଅର୍ଥ ନର୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ନର୍କକୁ ଯିବା ଯାହା, ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସେଇଆ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କଣ? ଯଦି କୁହାଯିବ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କଣ? କଣ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଏମ୍ ଅଫ୍ ୟୋର ଲାଇଫ? ଛୁଆ କୁହାହଉଛି ଆଜି ପାଲେ ପିଲାମାନେ ପଚରାଯିବ ନା, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଏମ୍ ଅଫ୍ ୟୋର, ତୁମକୁ ତୁମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯଦି ପଚରାଯିବ ତୁମେ କଣ କହିବ? ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି, ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି କଣ? ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଡିଭୋଟି? ଆଚ୍ଛା, ଭାରି ବଢିଆ। ଓ ତୁମେ କଣ ହବ? ତୁମେ କଣ ହବ? ତୁମ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ପୋଲିସ ଅଫିସର? ଆଉ ଆଉ କଣ ହବ? ଇଞ୍ଜିନିୟର। ହଁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ ସେ। ହଁ, ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଡକ୍ଟର, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ପୋଲିସ ଅଫିସର, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଟିଚର, ଏ ପ୍ରକାର କହିବେ, କିନ୍ତୁ କେହି କହିବେନି ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଡିଭୋଟି ଅଫ ଦ ସୁପ୍ରିମ। ଯାହା ପିଲାଟି ଭଲ କଥା କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଭକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସତରେ ଭକ୍ତ ହବ ନା ବଡ ହେଲା ପରେ ତୁମର ମନ ବଦଳିଯିବ? ଏବେ ସିନା କହୁଛ, ବଡ ହେଲା ପରେ ସିଏ ସାଙ୍ଗରେ ପଡିକି ସବୁ ବଦଳିଯିବ ମନ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମାନବ ଜୀବନ ମିଳିଛି। ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତିଟା ହଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୁକ୍ତି ମାନେ ଅର୍ଥ କଣ? ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏ ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମରେ ମିଶିଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍
जो ब्रह्मरू आम मैंने आसीचु से ब्रह्म मिशीज अर्थात भगवान सहित मिशीजा। मुक्तिटा पुणी 5 प्रकार मुक्ति कथा कहुई। मुक्ति माने निजर स्वरूप व्यवस्थित निजर स्वरूप स्थित रहा हूँ मुक्ति। किंतु जो मैंने प्रकृति मुक्तिर अर्थ बुझी ना से कहते भगवान जो स्थित अच्छा आम सहित मिसिकी आम भगवान आम कहते ना तत्वमसी माने मायावादी माने कहते तुम्हें ताहा अट तुम्हें माने तुम्हें भगवान अट मु भगवान तुम्हें भगवान समस्ते जीवर जगत समस्ते होते भगवान। अरे समस्ते जो भगवान हे ताले आ भक्त तो रे सब तो भगवान कहीदेवे। आ सेवा कौटू आसो सेवार प्रश्न कौटू आसो समस्ते कहे आम हूँ सेव्य आमको सेवा कर किए कर सेवा तुम तुम समस्ते तो निजे निजे गोटे गोटे भगवान। हाँ आम कौन भगवान हो पार जीव भगवान हो पार जीव केवे भगवान हो पार ना। जीव जदियो भगवान अंश किंतु अंश केवे पूर्ण हो पार एपटे तो ब्रह्मा शिव कहना निजक भगवान बोली आम कथा किए कह। हाँ ब्रह्मा शिव से कौन कहते ब्रह्मा कहते मु हूँ सेवक शिव कहते मु सेवक। हाँ एक कथा भक्ति विनोद ठाकुर संगीत वर्णना गाई तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार तोमार इच्छा ये विश्व सृजन संहार तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन तब इच्छा मत विष्णु करे न पालन तब इच्छा मत शिव करे न संहार तब इच्छा मत माया सृजे कारागार। ये कथा कहुई आपणक इच्छा ब्रह्मा सृष्टि क्रिया करुचंती आपणक इच्छा विष्णु पालन क्रिया करुचंती आपणक इच्छा शिवजी संहार करुचंती आपणक इच्छा माया देवी महामाया दुर्गा देवी से कारागार ए भौतिक जगत कारागार कर बंधन बंधा से समस्ते भगवान सेवा कर कौन निजक भगवान हो आमे केबे भगवान हो पारानी। तेणु जो माने मुक्ति बांछा करती से होचंती अपराधी भगवान पाखरे से कह मायावादी कृष्ण अपराधी। जो माने मायावादी जो माने कृष्ण को विश्वास करते ना जो माने भावती आमे निजे मुक्त हो कृष्ण हो भगवान हो से भगवान पद्म अपराधी। तेणु से मुक्तिर 5 प्रकार कथा कहुई 5टी अर्थ कहुई गोटे हूँ सालोक्य मुक्ति गोटे हूँ सारूप्य मुक्ति गोटे हूँ सामीप्य मुक्ति आ गोटे हूँ साष्टी मुक्ति आ गोटे हूँ साजुज्य मुक्ति। सालोक्य सारूप्य सामीप्य साष्टी एवं साजुज्य ये 5 प्रकार मुक्ति कौन कौन आम बुझा। सालोक्य मुक्तिर अर्थ हूँ भगवान जो लोकरे अच्छंती बा भगवान जो स्थान रे अच्छंती आमे से स्थान रहा बांछा पोषण करवा इच्छा पोषण करवा भगवान जो अच्छा आम से रहा। भक्त के से प्रकार इच्छा करे ना भक्त कहे मु जो रहिले मु प्रभुंकर सेवा करी। हाँ जा मारो भी राख भी जो इच्छा तोहरा नित्य दास प्रति तोया अधिकारा मत आपण मारी पारती मत आपण रखी पारती मत आपण जहा करि पारती आपणकर इच्छा पूरण निमित्त मु अच्छी। चैतन्य महाप्रभु तांकर शिक्षाष्टक श्लोक कौन कहले आश्लिष्य बा पादरतांग पिनष्टो बा मदर्शनात् मर्महतांग करतु बा जथा तथा बा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापर। यार अर्थ कौन से प्रभु मते आलिंगन करंतु बा मते आलिंगन न करंतु मते दर्शन दियंतु मा मते दर्शन न दियंतु मते जंत्रणा रे जर्जरित करंतु तांकर से जहा इच्छा ताहा करंतु ना कहीं तांकर अधिकार से जहा चाहिए से करि परिबे। आमे होचु तांको हाथ रे क्रीडनक गोटे कंढेई मात्र भगवान के हाथ रे आम गोटे खेलना कंढेई से आमको जेमती नचेबे आमे सेमती नाचिबा। मांकड़ नचा सब आसना मांकड़ नचाती सब गोटे लोक आनी छोट छोट मांकड़ पिंधि देते सब ड्रेस पिंधि जमती न कहूए से नाचुव सेमती मांकड़ नचा सब गाँव को आसती देखी न तुम। तेणु ये प्रकार भाव भगवान हाथ में गोटे गोटे आम खेलना कंढे सी आमको जमती नचेबे आम सेमती नाचिबा। तेणु भगवान जो लोकरे अच्छे आम से लोक रही के इच्छा पोषण करा ना। जो मैंने ये प्रकार इच्छा पोषण करती से प्रकृत पक्षे जहाँ कहुए से मूर्ख बा हतभाग्य बोली कहुए। तेणु से मुक्ति सालोक्य मुक्ति बांछा करती। सारूप्य मुक्ति अर्थ भगवान जो रूप आम से रूप धारण करवा भगवान को देखा जो सुंदर आम से रूप धारण करवा। यहाँ भक्त के चाहब मो भगवान को सदृश रूप पाइबी से भक्त चाहे ना। तापर कह सामीप्य सामीप्य कहले निकटवर्ती भगवान निकट रे पूरा रहा भगवान के निकटवर्ती स्थान में भक्त के रहा चाहिए ना। ब्रह्मा शिव तो रहा चाहूना भक्त कौन कहीं रहा चाहिए ये हूँ सामीप्य मूर्ति। तापर साष्टी साष्टी अर्थ
ଭଗବାନ ସଦୃଶ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଭଗବାନ ଯୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ସମସ୍ତ ଯଶ, ସମସ୍ତ ଧନ, ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ତ୍ୟାଗ, ଏଇ ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଭଗବାନ ନିକଟରେ ଅଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ତେଣୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ କେବେ ହେଲେ ଏଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚାହେଁ ନା। ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ନ ଧନମ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଧନ। ନ ଜନମ, ମୋର ଜନ ଦରକାର ନାହିଁ। ନ ସୁନ୍ଦରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କାମନା ନାହିଁ। କଣ ତାପରେ କବିତାଂ ବା ଜଗଦୀଶ କାମୟେ, ଜଗଦୀଶ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମୁକ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନ ଧନମ ନ ଜନମ ନ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଂ ବା ଜଗଦୀଶ, ଜଗଦୀଶ ମାନେ ମୁକ୍ତି। ମୁଁ ମୋକ୍ଷ ବାଞ୍ଛା କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୁକ୍ତି ବାଞ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଚାହେଁ କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବି। ସେବା କରିବା ହଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମର ଇଚ୍ଛା ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ ବା ଆମର ବାଞ୍ଛା ମୁକ୍ତି ନୁହଁ। ତେଣୁ ସାମୀପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଜଣେ କେବେ ହେଲେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ, ସାରୂପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଚାହିଁବ ନାହିଁ, ଷାଷ୍ଠୀ ମୁକ୍ତି ଚାହିଁବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଜୁଜ୍ୟ, ସାଜୁଜ୍ୟ ମାନେ ଦି ପ୍ରକାର ସାଜୁଜ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ସାଜୁଜ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ସାଜୁଜ୍ୟ। ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମରେ ମିଶିଯିବୁ। ଆଉ କୁହନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଯୋଉ ଶରୀର ପାଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ଶରୀରରେ ମିଶିଯିବୁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ସାଜୁଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ସାଜୁଜ୍ୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସାଜୁଜ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯୋଉମାନେ ମୁକ୍ତି ବାଞ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ମାନେ ଜଘନ୍ୟ ଲୋକ ସେମାନେ। ତେଣୁ ମୁକ୍ତି ତ 5 ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି କଥା କୁହାଯାଇଛି, 4 ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତିକୁ ଟିକେ ଛାଡ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତିଟା ହଉଛି ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଜଣେ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ଭଗବାନ ଯୋଉ ଯେମିତି ମୁଁ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବି, ସେ କେବେ ହେଲେ ସେମିତି ଚାହିଁବନି। ତେଣୁ ଏଇ ମୁକ୍ତିଟାକୁ ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ଷଦ, ସବୁବେଳେ ସେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। କହିଲେ ନା, ଏଇ ମୁକ୍ତିଟାକୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସେ ମୁକ୍ତିର ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହଉ ଏଠି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ମୁକ୍ତି ବାଞ୍ଛା କରୁଛେ, ସେ ମୁକ୍ତିଟା ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି କିଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରିପାରିବା। ସେବା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହବା ଉଚିତ। ଆମେ କେତେ ଜୀବନରେ କେତେ କାହାର ସେବା କରିକି ଆସିଛେ, ଏ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆମେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛେ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କର ସେବା କରୁଛେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର ସେବା କରୁଛେ, ସ୍ତ୍ରୀର ସେବା କରୁଛେ, ଦେଶର ସେବା କରୁଛେ, ଦଶର ସେବା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ସେବା କରିକି ଆମକୁ ମିଳୁଛି କଣ? ଆମର ତାର ପ୍ରତିଦାନ କଣ ପାଉଛେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତିର ପିତା, ଯିଏକି ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କଲେ, ଦେଶକୁ ବ୍ରିଟିଶ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀର ପୁରା ପୁରା ନାଁ କଣ? ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀ ଆମ ଦେଶକୁ ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନ କଲେ ବ୍ରିଟିଶ କବଳରୁ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ସାର୍ଟ ବି ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲେ, ସେ କେବଳ ଉତ୍ତରୀୟଟି ପକାଉଥିଲେ ଏବଂ ଧୋତି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଆଉ ଖାଉଥିଲେ କଣ? ଖାଉଥିଲେ ଏଇ ପନିପରିବା ଫଳମୂଳ ଖାଉଥିଲେ, ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଖାଉନଥିଲେ। ଛେଳି କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲେ, ଗାଈ କ୍ଷୀର ବି ପିଉନଥିଲେ। ଏତେ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଲେ, ତାର କିନ୍ତୁ ଭାରତ ତାକୁ କଣ ଦେଲା? ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଘୁଡୁମ ମାରି ଦିଆଗଲା ନା? କିଏ ମାରିଲା ତାଙ୍କୁ? ନା ଜାଣିନି। ଆଁ ଜାଣିପାରୁନା। ନାଥୁରାମ ଗଡସେ, ତା ନାଁ ହଉଛି ନାଥୁରାମ ଗଡସେ। ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ସେ ଜଣେ ପାଗଳ ଲୋକ ନଥିଲେ, ଯିଏ ମାରିଲା ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ଲୋକ ନଥିଲା, ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଏବଂ ଜାଣିଲା ଶୁଣିଲା ଲୋକ। ଜାଣି ଶୁଣିକି ସେ ମାରିଛି ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଜଣେ ଲୋକ ଏତେ ତ୍ୟାଗ ଦେଲା ପରେ, ଏତେ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ, ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କଲା ପରେ, ଯଦି ତାର ଫଳ ତା ପ୍ରତିଦାନଟା ଏଇଆ ପାଇବ ଜଣେ, ତା ଲାଭ କଣ? ସେମିତି ପରିବାର ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ପିତା ତାର ପୁତ୍ର ପାଇଁ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ତାର ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ, ତାର ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପରିବାର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବୁଢାଟା ମରିଯାଆନ୍ତା କି ଶୀଘ୍ର, ତାର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ଭୋଗ କରିବା, ନହେଲେ ଯା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଯାଇକି ରହିବ ଯା। ଏହା କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତମେ ଛୋଟ ପିଲା, ତମେ କଣ ଜାଣିବ? ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ। ପରିବାର ପାଇଁ ଯେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାକୁ ସେତେବେଳେ ବୁଢା ହେଲେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା। ସେମିତି ଗାଈଟା ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କୁହ ତାକୁ କଂସେଇ। ଗାଈ ତାର ଜୀବନ ସାରା ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦଉଛି, ଗୋବର ଦଉଛି, ମୂତ୍ର ଦଉଛି, ସବୁ କିଛି ଦଉଛି। ଏସବୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ବୁଢୀ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କହୁଛି ମୁସଲମାନ କଂସେଇକି ଦେଇଦିଅ। ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କଂସେଇକି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁସଲମାନ ନେଇକି ତାକୁ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି, କାଟିକି ତା ମାଂସ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କଣ? ଆମେ ଏତେ ସେବା କରିକି, ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଯଦି ଆମର ପ୍ରତିଦାନ ଏହା ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନ କରିବା? ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କିଛି ଟିକେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଫଳ ଆମକୁ ଦେବେ, ତାହାକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରି ନଥିବା।
ପୁତନାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପୁତନା ଯିଏ କଂସର ଆଦେଶରେ ତା ସ୍ତନରେ ବିଷ ବୋଳିକି ଆସିଥିଲା କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। କିଏ ପଠେଇଥିଲା? ପୁତନାକୁ କିଏ ପଠେଇଥିଲା? କଂସ ପଠେଇଥିଲା। କଂସ ପଠେଇଛି ଯେତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋକୁଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ମାରିବ, ଆଉ କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ମାରିଦେଇ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ପୁତନା ମାରିଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛି, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ଆସିଛି କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ରୂପରେ ଆସିଛି। ତାକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଆସିକି, ସାଧାରଣତଃ ଅସୁର ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛଦ୍ମ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିଛି ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଶୋଦା ମା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆସିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଯଶୋଦା ମା। ଯଶୋଦା ମା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ପୁତନାକୁ, ପୁତନା ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା, ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେଠି ଆଉ ରଖିଲାନି, କହିଲା ଏଠି ତ ମୁଁ ମାରିପାରିବିନି, ବାହାରକୁ ନେଇକି ମାରିବି। ଏହା କହିକି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନେଇକି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇଲା, ଭଗବାନ ତା ସ୍ତନ୍ୟକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚୋଷିଲେ ଯାହାଫଳରେ ପୁତନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲା। ସେ ଉପରକୁ, ଆକାଶ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା, ଉଠିକି ଧୁମ କରି ତଳେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ତାକୁ ସେଇ ସ୍ତନ୍ୟ ପାନ କରି ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଇକି ମରିଗଲା ସେ। କିନ୍ତୁ ମରିଗଲା ପରେ ସେ ଗଲା କୋଉଠି? ପୁତନାଟା କୋଉଠି ଗଲା? ଶରୀରର ଆତ୍ମା ଯୋଉ ବାହାରିକି ଯାଇ ଗଲା କୋଉଠି? ଗଲା ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ମା ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ମା କିଏ? ଯଶୋଦା। ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ପୁତନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁତନା ଆସିଥିଲା କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ସ୍ଥାନ। କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ? କଣ ସେ ପୁତନା କରିଥିଲା? ନା ପୁତନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟ ପାନ କରିଥିଲା, କ୍ଷୀର ଦେଇଥିଲା। ମାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ହେତୁ ମାର ଯୋଉ ସ୍ଥାନ, ଭଗବାନ ପୁତନାକୁ ଯଶୋଦା ମାର ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେଲେ। ଏଭଳି ଯୋଉ ଦୟାଳୁ ଭଗବାନ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ନ ହେଇକି ଆମେ କାହାର ଶରଣାପନ୍ନ ହବା? ନେହା ବିକ୍ରମ ନାଶୋସ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ନ ବିଦ୍ୟତେ ସ୍ୱଳ୍ପମପି ଅସ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ୟ ତ୍ରାୟତେ ମହତ ଭୟାତ୍। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଛି ଯେତେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନା କାହିଁକି, ତାର ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କରିଥିବା, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ତାହା କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ରାଜା ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜା ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? କଣ? ମୁଚୁକୁନ୍ଦ। ରାଜା ମୁଚୁକୁନ୍ଦ। ସେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ରାଜା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ହେତୁ ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେବତାମାନେ କହିଲେ, ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେଣି, ଆପଣ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେଣି, ଆପଣ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଠୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆପଣ ଯାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଅନିଦ୍ରା ରହିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ତେଣୁ ରାଜା ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଆସିଲେ, ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଶୋଇଗଲେ। ଆଉ ଦେବତାମାନେ କହିଲେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠେଇବ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଯିଏ କରିବ, ସିଏ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର ଜ୍ୟୋତିରେ ପଡ଼ିଲା ମାନେ, ଆଖି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଆପଣ କେହି ନିଦ୍ରାରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି, ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠେଇବ ମାନେ ସିଏ ଭସ୍ମ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା କହି ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ରାଜା ଶୋଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ସେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏଣେ କଣ ହେଇଛି, ବାହାରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି କିଏ? ନା ଏ ଯୋଉ ଆମର ଜରାସନ୍ଧର ତାର ବନ୍ଧୁ, ତା ନାଁ ହଉଛି କାଳଯବନ ରାକ୍ଷସ। କାଳଯବନ ରାକ୍ଷସ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ଜରାସନ୍ଧ ପଠେଇଛି ଯାହା କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବ। ତେଣୁ ସିଏ କାଳଯବନ ଆସି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ନା କାଳଯବନ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିବା। ସିଏ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କାଳଯବନ ବା, କାଳଯବନ। ସେ କାଳଯବନ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ଭଗବାନ ତାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ। ଭଗବାନ ତାକୁ ଏମିତି କୌଶଳ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ କାଳଯବନ ଭାବୁଛି କଣ, କୃଷ୍ଣ ବୋଧେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ, ହାରିକି ବୋଧେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଛେ 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 ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କାଳଯବନ ଭାବୁଛି ମୁଁ ୟାକୁ ହରେଇକା ଯିବି, ଆଉ କଣ ୟାକୁ ମାରିବି ଆଉ। ସେ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କାଳଯବନକୁ ଆଣିବା, ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଆଣିବା। ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋ କଥା, ତତ୍ତର ହୁଅ ନା। ସେଠୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛି। କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ତାକୁ ଆଣିବେ। ତେଣୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଆଣିକି ନିଜେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ପଶିଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ପଶିଗଲେ। ପଶି କଣ କଲେ ନା, ନିଜର ଯୋଉ ଉତ୍ତରୀୟ ଥିଲା, ନିଜର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଚାଦର ପକେଇଥିଲେ ଦେହରେ, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଉପରେ ଘୋଡେଇ ଦେଲେ। କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡେଇ ଦେଲେ। ଜଣେ ଯେ ଭାବିବ କଣ ନା କୃଷ୍ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ କାଳଯବନ ରାକ୍ଷସ ପଶିଲା। ସେ କହିଲା, ଆରେ କୃଷ୍ଣ ବୋଧେ ଲୁଚିଗଲାଣି ୟା ଭିତରେ ଆଉ।
ମତେ ବୋଧେ ମାନେ ହାରିଯିବ, କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ବୋଧେ ୟା ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଖୋଜି 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 ଦେଖିଲା ଚାଦରଟା ପଡିଛି, ମାନେ ସେ ଭାବିଲା କୃଷ୍ଣ ଏଠି ଶୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଲୁଚିକି ଶୋଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ପାରିବିନି। ଆଉ ସେଠି ଭାବିଲା ସେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଭାବିଲା, ନିଜେ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଗୋଇଠା ମାରିଲା। କାହାକୁ ମାରିଲା? ସେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦକୁ ମାରିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବୁଛି କଣ ନା କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିଛି। ତେଣୁ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଉଠି ପଡିଲେ। ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଉଠି ପଡିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହେଇଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଛିଡା ହେଇଛି, ତା ଆଖିର ଜ୍ୟୋତିରେ କାଳଯବନ ରାକ୍ଷସ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, କହିଲା ଆରେ କଣ ଘଟଣା, ମୁଁ ତ ଶୋଇଥିଲି, ଇଏ କିଏ, ଇଏ ଆସିକି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହେଲା, ମୋ ଆଖି ଜ୍ୟୋତିରେ ପୁଣି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଚାରିଆଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛି, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସବୁଆଡେ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛି। କୋଉଠି କେମିତି ଆଲୋକ ଆସୁଛି, ଚାରିଆଡକୁ ଚାହିଁଲା, ଦେଖିଲା କୃଷ୍ଣ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଲୋକରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀର ଯୋଉ ଆଲୋକ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଛି, ସେଟା ଗୁମ୍ଫାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋକିତ କରୁଛି। ସେଠୁ କୃଷ୍ଣ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେଠୁ ଇଏ ଏଇ ଆମର ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ ସିଏ। ତେଣୁ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ପଚାରିଲା, ଆପଣ କିଏ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣ କିଏ? ନା ମୁଁ ହଉଛି ଦେବକୀ ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ। ସେଇଠୁ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ପ୍ରଣାମ କଲା। ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରିନଥିଲି। ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧ୍ୟାନ ତପସ୍ୟା କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁନଥିଲି, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁନଥିଲି, ମୁଁ ତ ଶୋଇଥିଲି। ମତେ କେମିତି ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ? ମୁଁ ଯୋଉମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲି, ମୁଁ ଶୋଇଛି, ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇକି ଶୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ? ସେଇଠୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ତୁମେ ସିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ତୁମେ ଥିଲ ମୋର ଭକ୍ତ, ତୁମେ ବହୁତ ମୋର ସେବା କରିଛ, ତୁମେ ବହୁତ ମୋର ପୂଜା କରିଛ, ତାହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇଲ। ଏଇ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବାର ଫଳ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଯିଏ କରିଥାଏ, ତାହା କେବେ ହେଲେ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ, ବା ତାହା କେବେ ହେଲେ ଲୁଚିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କିଛି ଟିକେ କରିଥିବା, ଭଗବାନ ଆମକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେମିତି ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯିଏ ଯେତେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନା କାହିଁକି, ସେ ଯଦି ମରିଯାଏ, ଧରନ୍ତୁ ଆମେ 1ରୁ 55-60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଛେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ, ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ କାମ କରୁଛେ, ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛେ, ଏଇଭଳି କାମ କରିକି 1ରୁ 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କରିଛେ। ଆମେ ମରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଜନ୍ମ ପାଇବା। ଯଦି ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବା, ତାହେଲେ ସେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ କଣ ହବ? ଆମେ 60ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାନି, ପୁଣି ସେଇ 1ରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? 1ରୁ 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 60-61ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାନି, ପୁଣି 1ରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହବ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ 1ରୁ 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଛେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଯଦି ଜନ୍ମ ପାଇବା, କୌଣସି ଭକ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ପାଇବା, ଯୋଉଠି ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଥିବ, 60ରୁ 61ରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାହେଲେ କୋଉ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭଲ? ଭକ୍ତ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭଲ ନା ଧନୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭଲ? ଭକ୍ତ ପରିବାର। କାରଣ ଭକ୍ତ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ଭଗବାନ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉଠୁ ସେ ଶେଷ କରିଥାଏ ପୁଣି ସେଇଠାରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରେ। କିନ୍ତୁ କର୍ମୀ ବା ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନା କାହିଁକି, ସେ ମରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଜିରୋରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଶିବଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯୋଉମାନେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ସୁଖ ବାଞ୍ଛା, ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସୁଖଟା ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖ ନୁହେଁ, ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ନର୍କ ଭୋଗ। ତେଣୁ ଯିଏ ଭକ୍ତ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରେ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ଥିତିରେ କିଛିଟା କଷ୍ଟ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ତାର ଶେଷ ଜୀବନ ହଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ। ଯେମିତି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, କୁନ୍ତି ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା, ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ଲାଭ ହେଲା, ଆଉ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଜଭୋଗ କଲେ। କୁନ୍ତି ଦେବୀ ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଲେନି, ସେ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିକି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ସେ ଚାଲିଗଲେ, ବନ ମଧ୍ୟକୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଫଳ। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତି ବା ଏଇ କୌଶଳଟି ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପଥର ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପଥର ପଥିକ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଭକ୍ତି ପଥର ପଥକ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲାଳାୟିତ। ଭଗବାନ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆରେ ଭକ୍ତ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି କି? କାରଣ ଭକ୍ତ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ସେବା କରିକି, ଭଗବାନ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ସିନା ଆନନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଯୋଉ ସେବାରେ ଯୋଉ ତାର ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ଭଗବାନ କେମିତି ଜାଣିବେ? ସେଥିପାଇଁ ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେ ଭକ୍ତ ଅବତାରରେ ଆସିଲେ, ଯେ ଭକ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ ସେବା କରି ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ମତେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେବା କରିକି ଆନନ୍ଦ ପାଇବାର ଅଛି। ତେଣୁ ନିଜେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ
अवतार धारण कले। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सो पार्षद स्वीय धाम सह अवतरी अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान शिखाए शरणागति भकतेर प्राण। से चैतन्य महाप्रभु सहित सार्वभौम भट्टाचार्य प्रकाशानंद सरस्वती बहुत बड़ बड़ पंडित केशव काश्मीर इत्यादि यही पंडित मान सहित सब जुक्ति होती मुक्ति उपरे। आउ चैतन्य महाप्रभु भक्ति को सर्वठारु उच्च संरक्षण। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय स्तधाम वृंदावन रम्या काचित उपासना ब्रजवधुवर्गेण जा कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादरना पर। आमे माने समस्ते पूजा करछे कृष्ण को पूजा करछे किंतु कृष्ण कौ कृष्ण आमर पूज्य कौ कृष्ण आमर पूजार योग्य किए वृंदावन कृष्ण ना मथुरार कृष्ण ना द्वारकार कृष्ण। वृंदावन कृष्ण थिले मथुरारे मध्य कृष्ण राजा राजा तो उग्रसेन कले मथुरारे कंस को मारिले तापर द्वारका को गले द्वारकार राजा हेले। तेणु द्वारकार राजा कृष्ण आम पूजा करवा ना मथुरारे कृष्ण को पूजा करवा ना वृंदावन कृष्ण को आम पूजा करवा। चैतन्य महाप्रभु कहले वृंदावन कृष्ण ब्रजर कृष्ण सी होउछन्ति आमर पूजार योग्य। तापर कहा जायछि कौ धाम सर्वश्रेष्ठ धाम बहुत धाम कथा कहा जायछि बद्रीनाथ धाम रामेश्वर धाम पुरी धाम श्रीक्षेत्र धाम द्वारका धाम सब केते धाम कथा कहा जायछि किंतु महाप्रभु कहले ना वृंदावन धाम होउछि सर्वश्रेष्ठ धाम। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय स्तधाम वृंदावन रम्या काचित उपासना कौ मानकर पूजा होउछि सर्वश्रेष्ठ कौ मानकर आराधना होउछि सर्वश्रेष्ठ ना ब्रजवधु ब्रजवधु माने किए गोपी गोपी माने जो माने वृंदावन रे अछंती सेई मानकर आराधना होउछि सर्वोत्कृष्ट आराधना कारण से माने भगवान को पई तांको जीवन को बाजी लगाउथिले उत्सर्ग करथिले कहले आमर चिंता आमर जीवन होउछि कृष्ण को पई कृष्ण भलरे थिले आमे भलरे अछु कृष्ण जदि दुख पाउछन ताहले आमे भलरे रहि कि हमर किछ लाभ नाही तेणु आमे सबुबेले चाहूछु कृष्णर भल आम जीवन पछे जाऊ ना कहीं कृष्ण भलरे रुहन ये होउछि गोपी मानकर लक्ष्य। तेणु से गोपी मानकर इच्छा होउछि गोपी मानकर चिंताधारा आ गोपी मानकर भक्ति होउछि सर्वोत्कृष्ट भक्ति। आ श्रीमद भागवतर प्रमाण होउछि अमल प्रमाण श्रीमद भागवत जो वर्णना दिया जाइछि जो प्रमाण दिया जाइछि ये होउछि सर्वोत्कृष्ट प्रमाण यार ठार प्रमाण आ बड़ किछि नाही। श्रीमद भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थ महान प्रेमा पुमर्थ माने भक्ति भक्ति जोगरे भगवान को लाभ करवा होउछि आम जीवन उद्देश्य आम जीवन उद्देश्य मुक्ति नुह आम जीवन उद्देश्य होउछि भगवान सेवा भगवान को आनंद विधान करवा ये होउछि भक्त जीवन उद्देश्य। तेणु भक्त को जो स्थिति रखिले मध्य सी चाहे प्रभुंकर सेवा करी आनंद पाइबे सी केवल मुक्ति वांछा करे नाही एई कथा शिवजी कहउछन्ति। शिवजी कहउछन्ति एई स्तोत्र को मु जो स्तोत्रटी पढ़िली से स्तोत्र को जे सबुदिन सकाळु पाठ करिवो एवं सबुदिन से भगवान सेवा करने पई इच्छा प्रकाश करिवो भगवान ताकू सुजोग देबे एवं से कृपा प्राप्त हो। आ जो माने मुक्ति वांछा करूचंती जो माने चाहूचंती भगवान सहित मिसी जिबा पई सेमाने होउचंती प्रकृत रे अपराधी आ सेमानकर बुद्धि होउची अल्प बुद्धि तेणु सेमाने प्रकृत रे जीवन रे कृपा लाभ करि पारिबे नाही। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद महाराज की श्रील गुरुदेव की समवेत गौर भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे।